So hindrance to it is doubt. See, faith need to be commanded and it will work out. But then in between, if you have a doubt, it will not come to pass. Faith is one of the most important ingredient which need to be there in your prayer. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യമുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ? ഫെയ്ത്ത് ആണ്, വിശ്വാസം. We can pray even otherwise. അല്ലേ? Like pagans, we can be simply അവര് ജൽപ്പനം പോലെ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. For us it is not like a മന്ത്രയെ പോലൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ വെറും ജൽപ്പനം പോലല്ല. നമ്മളൊരു കാര്യം അകത്തളത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിട്ട് നാം പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഔട്ട്. പക്ഷെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ പോയാലോ? We need to test about our faith at times. When we say, Lord, please, Lord, do it for me, oh God. I know that you're doing it for me and I'm thanking you, Lord. എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഗാംഭീര്യം ഉണ്ടാകണം. വെറുതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടരുത്. See, so many times we have gone through a particular verse which says that without faith you cannot please God. Where is it mentioned? Hebrews chapter 11 and verse 6. 11 and verse 6. What does it say? But without faith, it is impossible to please him. See, we might be thinking that all our actions are good, words are good, deeds are fine. For that reason, God would be pleased with me. But here is something else which has been mentioned. What is that? Without faith, God is not pleased with you. നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളിൽ പ്രസാദമില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം കാണും, ഒത്തിരി ഗുണകരമായ പ്രകൃതം നമ്മൾ ഉണ്ടായേക്കാം, നല്ലതാണ്. ബട്ട് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമില്ല. When we say something, ഒരു ദൈവപൈതലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. എൻ്റെ സ്ഥിതി മാറും, my situation would change, I am going to see rosy days ahead എന്നൊക്കെ നാം പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ശരിക്കും വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രഖ്യാപനമായിരിക്കണം. You look into Hebrews, same chapter, not same chapter, chapter 3 and verse 12. What does it say? It's again a known verse to us. Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Evil heart which unbelieve. മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പം അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം. We might be thinking that we don't have any such evil heart. പക്ഷെ അവിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ no, it is synonymous to having evil heart. നമ്മുടെ ഹൃദയമൊക്കെ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അവിശ്വാസമാണെങ്കിലോ മറ്റുള്ള മനുഷ്യനെ പോലാണ് നാമും സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ no faith at all. My dear ones, ബാക്കി എത്ര ആക്ടിവിറ്റികൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും if you don't have faith, see, നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുമ്പം നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആരാധിക്കുന്നത് ആരെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആരോടാണ്, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ബോധ്യമില്ലാതെ പോയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് നോ യൂസ്. വെറുതെ നാം മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ടോ കേട്ടോ ഒക്കെ നാം ചെയ്യുന്ന പലതുമാകാം, യാന്ത്രികമാകാം. It would be mechanical and it will not work out. But if you really have faith, ഞാൻ എൻ്റെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി എൻ്റെ ദൈവത്തെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പം, although God is not to be seen, is invisible, but deep within my spirit I know that I am worshiping this almighty God. സ്വർഗം തന്റെ സിംഹാസനവും ഭൂമി തന്റെ പാദപീഠമായ ഇത്രയും വലിയ ദൈവത്തെ എളിയവനായ എനിക്കൊരു ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു അവസരം ദൈവം നൽകിയല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തൊരു ആരാധന ഉയർന്നാൽ it would be honored by God. So if you have unbelieving heart, what does it say? It's a evil heart. അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം. നമുക്ക് അവിശ്വാസമുണ്ടോ? Again and again I would like to give impetus to faith. എനിക്ക് വിശ്വാസത്തിന് ഇച്ചിരി ഊന്നൽ നൽകാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. For the reason that വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ I would show so many verses which would say what is happening with an unbelieving heart.
Again we read Hebrews chapter 3, 18 and 19. And to whom did he swear that they would not enter his rest, but to those who did not obey? See, those who did not obey. So we can see that they could not enter in because of unbelief. See, who? Those who started from Egypt, who were called by God himself. They started from there to have a rest in Canaan. They were called for that. But in between, so many passed away. For what reason? One of the main reason was their unbelief. അവർ ഇത്രയും ദൈവപ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ടും അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും വഴിമധ്യേ വെച്ച് ഒന്നൊത്തിരി ഗ്രംബിളിങ് ഹാർട്ടാണ്. എല്ലാത്തിനും ചോദ്യം, എല്ലാത്തിനും കംപ്ലൈൻറ്റ്. മൈ ഡിയർ വൺസ്, നമുക്ക് ഈ എപ്പോഴും കംപ്ലൈനിങ് ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. ഐ എം ടെലിങ് യു. എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും കംപ്ലൈൻറ്റാ, ഒന്നിലും ഒരു സന്തോഷമില്ല. ഇവരെന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടുപോയത്? ഫസ്റ്റ് തിങ് വാസ് അബൌട്ട് ദ ഡിസൊബീഡിയൻസ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അവർ അനുസരിച്ചില്ല എന്നൊരു കുറ്റം അവരിലുണ്ടായി. രണ്ടാമത് അൺബിലീവിങ് ഹാർട്ട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവരാരാ? ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മന്ന പ്രാപിച്ച് ഭക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവരാ. വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ജീർണിച്ചു പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവരാ. എന്നോ പകൽ മേഘസ്തംഭം വിരിച്ചു. ഇത്രയും ചൂടിൻ്റെ ആധിക്യം നമുക്ക് ഇന്ന് സഹിക്കാൻ വയ്യ. ആൻഡ് വെരി ഓഫൻ വി പുട്ട് ഓൺ AC, അല്ലേ? നമ്മൾ AC ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളവർക്ക് ഓൺ ചെയ്താൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് AC ഇല്ല, ഫാനില്ല, ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കെ, നല്ലൊരു പാർപ്പിടം പോലും ഇല്ലാതിരിക്കെ, ഫോർ ദം ദൈവം എന്തോ ചെയ്തു? പില്ലർ ഓഫ് ക്ലൗഡ് ദൈവം നിരത്തി വെച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഈ വെയിലൊന്നും നേരെ അവരെ തട്ടുന്നില്ല. നല്ല പ്ലസന്റ് ആയ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അവർ നടക്കുന്നത്. ഇത്രയും പ്രൊവിഷൻസ് they had from God directly, not from the help of a government. ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടെയല്ല, ദൈവം തന്നെ നേരിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കെ അവരിൽ നല്ല പങ്കും റെസ്റ്റ് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതിന്റെ കാരണം എന്താ? വാട്ട് വാസ് ദ റീസൺ? അൺബിലീവിംഗ് ഹാർട്ട്. So that shows that if you have a believing heart, then not based on the circumstance. Circumstance ഒട്ടും നല്ലതല്ല, ഒട്ടും നല്ലതല്ല. But again we believe. ദൈവം ഉള്ളത് കൊണ്ട്, if my God is alive, no, I will pull on. I will go ahead. I will march. I will be victorious. For only one reason, that God is with me. If God is with you, who can be against you? ആർക്കെങ്കിലും വിരോധിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെ? മൈ ഡിയർ വൺസ്, നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തില് നമ്മൾ എത്രയോ മനുഷ്യരിൽ എത്രയോ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലേ? KCBയിൽ നമുക്ക് നല്ല വിശ്വാസമാ. വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ കറണ്ട് പോയാലും അതിനുശേഷമാണെങ്കിലും പവർ വിൽ കം. നോ, ആർ വി നോട്ട് ടു ബി റിലൈയിങ് അപ്പോൺ ഗോഡ്, ട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഗോഡ്, നോ, who is the originator of the all good gifts which we have now? അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? ദൈവത്തില് കടന്നു കയറി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇസ്രായേൽ ജനം ഒത്തിരി നന്മകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചവരാണ്. പക്ഷെ വഴി മധ്യേ വെച്ച് എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് they would be started, what they would be doing, they would be questioning Moses. മോസസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും, അഹരോനെ ചോദ്യം ചെയ്യും, നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ ചോദിക്കും അവര്. What are you people doing? See, നോക്കിക്കേ, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒത്തിരി ദോഷകരമായ അവരുടെ ലൈഫിൽ പലതും സംഭവിക്കുന്നത്. This morning, let me tell you, let me trigger your faith which is there inbuilt. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് വിശ്വാസം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് somewhere, sometime, എപ്പോഴോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. If you've got that heart, if you got that spirit, ഇതകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഒത്തിരി വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് ക്ഷീണം തട്ടി വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ മനുഷ്യരുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രാമുഖ്യമൊക്കെ കൽപ്പിച്ച് നാം പോകുമ്പോൾ ഓർക്കണമേ, ലോകത്തിലുള്ള 800-ൽ പരം കോടി ജനത്തെക്കാൾ അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഒരുവനാണ് അഖിലാണ്ടത്തിന് ഉടമസ്ഥനായ സർവശക്തനായ വലിയ ദൈവം എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത്. We need to have that faith in God. Again, 2 Chronicles chapter 20 and verse 20 is a word uttered by Jehoshaphat the king. രാജാവായ യഹോശാഫാത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്കവിടെ വായിക്കാൻ കഴിയും.
So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Jehoshaphat stood and said, yeah, hear me, O Judah. And you inhabitants of Jerusalem, Ah. believe in the Lord your God, Believe in the Lord. Have faith in the Lord. Yeah. and you shall be established. And you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper. And you shall prosper. Believe in the prophetic uttering which comes from God, and you shall be prosperous. You need to know that Jehoshaphat was in an accursed situation. If you read verse 1, you would know what was the situation out there. അവിടുത്തെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പം അറിയാം. It happened after this that the people. 2 Chronicles 21. It happened after this that the people of Moab, with the people of Ammon and others which with them besides the Ammonites, came to battle against See, Jehoshaphat. the people of Moab, the people of Ammon, the people of Ammonites, ഇവരെല്ലാം കൂടെ തനിക്ക് വിരോധമായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുക. ഇത്രയും വലിയ സൈന്യത്തിന്റെ നിരയാണ് യഹോശാഫാത്തിനെതിരായി നിൽക്കുന്നത്. മാനുഷികമായിട്ട് യഹോശാഫാത്തിന് ജയിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. It is not possible. But see, the whole of the circumstance get twisted only for one thing, the word which he utters in verse 20. ആ വാക്ക് പറയുന്നല്ലോ, trust in the Lord, believe in the Lord, rely on the Lord, have faith in God എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ജനത്തെ മൊത്തം തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള ആക്ഷനുകളൊക്കെ വലിയ നമുക്ക് നിഗൂഢമായി തോന്നിയേക്കാം. What sort of action is that? But then they had a victory. We look into verse 21 now. And when he had consulted with the people, Ah. he appointed these who should sing to the Lord and who should praise the beauty of the holiness. Yeah, sing to the Lord, singing praises to the beauty of his holiness. As they went out before the army As they went out before the army, and were saying, Praise the Lord, for his mercy endures forever. നോക്കിക്കോണം അവരെങ്ങനെയാ ദൈവത്തിൽ റിലൈ ചെയ്യുന്നത്. They are having faith. Praise the Lord, for his mercy endures forever. See, നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രസക്തിയാണ്. Again and again, let me tell you, നമ്മൾ എത്ര ക്ഷീണത്തിൽ പോയാലും നമ്മളൊരു വാക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മതി. There would be times wherein someone else would speak unto your life, but on your own, the words which are there in the scripture, which you know by heart, ഇടയ്ക്കൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ച് പറയണം. എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ദോഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കത്തില്ല. എൻ്റെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്താലും നന്മയ്ക്കായത് കൂടി വ്യാപരിക്കും. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി തീരും. എനിക്കെല്ലാം നന്മയ്ക്കാക്കി ദൈവം തീർക്കും. This word makes a difference. That's what they does. What they do, they go ahead of the army and they start praising the Lord. His mercies endures forever. Read further. Now when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people. ഇവരിത് താഴെ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് Lord set ambushments. അവർ പാടി സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യഹോവ എന്തോ ചെയ്തു? പതിയിരിപ്പുകാരെ വരുത്തി. ദൈവം തന്നെ വരുത്തുകയാണ്. See, God takes the initiative. When we have faith in God, നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളപ്പോഴേ God takes initiative. ദൈവം മുൻകൈ എടുക്കും. He's depending on me. Lots of other able and competent people are there out, but then he's depending on me. അവരെ വിടുമോ ദൈവം? He won't. Again and again, let me tell you, നമ്മൾ എത്രയോ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ നമ്മുടെ എത്രയോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോകാറുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൽ കയറി ഇറങ്ങാറുണ്ട്. 100 കൂട്ടം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എത്രയോ ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ അടുത്ത് പോകും. ആൻഡ് വെരി ഓഫൺ അവർ നമ്മളെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മധ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ അങ്ങനെ ശരണപ്പെടത്തില്ല. വെൻ തിങ്സ് സീംസ് ടു ബി ഓൺ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ, എല്ലാം അടഞ്ഞു, നിന്നു, നിലച്ചു, ഇനിയും പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് വാട്ട് വി ഡു? വി സ്റ്റാർട്ട് പ്രേയിങ് ടു ഗോഡ്. Let that be changed. ആ അപ്രോച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ. ആദ്യത്തെ സ്ഥാനം ആർക്ക് കൊടുക്കണം?
whatever be in your life, let me tell you, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും first and foremost you should go to the closet. അവിടെ പോയിരിക്കണം. കർത്താവേ, സ്വർഗത്തിലെ അപ്പാ, എന്നോട് ദയ കാണിക്കണമേ, എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കണമേ. Start saying, I tell you, it will make a difference. That's what Jehoshaphat did. ഇത്രയും വലിയ സൈന്യത്തിൻ്റെ നിര വരികയാ. താൻ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തിരക്കാനൊന്നും തുനിഞ്ഞില്ല. മൗണ്ട് സേറുകാർ എത്ര പേരുണ്ട്, അമോനിയർ എത്ര പേരുണ്ട്, മോവാബിയർ, how many are they? He doesn't want to be looking into all this. He know only one thing. You would be looking into the present times of Israel. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? The whole of the world, UN Assembly പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിർത്തണം. UN Assembly, which is the charter of the world body, അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യുദ്ധമൊക്കെ നിർത്തണം, അവരെ ഇപ്രകാരം ആക്രമിക്കരുത്. They are not ready to do that. No. അവർ നിർത്താൻ തയ്യാറല്ല. ആരൊക്കെ ശ്രമിച്ചു നോക്കി, US ശ്രമിച്ചു നോക്കി, എല്ലാവരുടെ ശ്രമം ഉണ്ടായിരിക്കെ for only one thing, ഒറ്റ കാരണമാണ്. For they know that ദൈവം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. How many of us really do know that God is with me, with us? എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ പിതാവ്, എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ലോകം മൊത്തം വിരോധിച്ചോട്ടെ, but let me tell you, if God is there for you, you will stand. നമ്മൾ നിൽക്കും. പക്ഷെ ലോകം മൊത്തം നമുക്ക് അനുകൂലമാണ്, എല്ലാവരും പ്രകീർത്തനം, നൂറുകൂട്ടം വൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം. ഇതെല്ലാം കേട്ട് സന്തോഷിച്ച് നമ്മൾ തൃപ്തരായി പോയി നാളുകൾ ഇതേ മനുഷ്യരെ നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തോ ചെയ്യും, ഇടിക്കും. ദൈവത്തിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമില്ല. ആ സ്വഭാവമില്ല. ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൈകളിൽ we are safeguarded. ഈ കൈകൾ ദൈവം വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെയൊക്കെ ഈ പാമ്പിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളെ അടർത്താൻ പറ്റുമോ? Nobody can do that. That's what we look into Jehoshaphat. I don't have much time. We go further, please. Yeah, 23 now. For the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir to utterly kill and destroy them. അവർ തമ്മിലങ്ങ് അടിക്കുകയാണ്. അവർ തമ്മിലടിക്കുക. ആദ്യം മൗണ്ട് സേർക്കാർക്ക് വിരോധമായിട്ട് അമോന്യരും മോവാബ്യരും വന്നിട്ട് അവരെ അടിച്ചു. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another. They helped to destroy one another. അവർ അങ്ങോട്ട് തമ്മിൽ അടിച്ചിട്ട് അവർ തീർന്നു. Without a hand being blown, മറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ അവർ തമ്മിൽ തന്നെ മൂന്ന് കൂട്ടരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ച് അവർ തീർന്നു. They got finished. Only for one reason. What Jehoshaphat the king told the people of Judah, trust in the Lord. ഫെയ്ത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ്. If you have faith in God, I tell you, things which would be a stumbling block in your life now, which would be seemingly difficult for you to overcome, somehow or the other, God will lift you up and you would be beyond that four wall. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. And that's how Jehoshaphat and the Judah got the victory. And again in John chapter 14 and verse 1, it's a well-known verse. Yeah. Let not your heart be troubled. Let not your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. Why? നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നിലും. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പറയുക, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ. See, നമുക്കൊക്കെ we got a troubled heart at times, isn't it? It's natural. ആർക്കും ഉണ്ടാകാം. But only one thing. You need to believe in God. വലിയവനായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചാൽ മതി. ഈ troubled ഹാർട്ടിനൊക്കെ മാറ്റം വരും. Somewhere we would be knowing that pacifying hands of God, that consoling hand of God, that comforting hand would be upon us, provided we have faith in God. ദൈവത്തിൽ നമുക്കൊരു ആശ്രയമുണ്ടോ, നമുക്ക് ആ soothing touch, we can have that feel of it. Very often ദൈവത്തിൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആശ്രയിച്ച് പോകാൻ നമ്മൾ തുനിയാത്തത് കൊണ്ട്, കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല, തുനിയാത്തത് കൊണ്ട്, we are not enjoying the divine presence of God in our life.
And again, an important verse in Revelation chapter 21 and verse 8. 21 വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 8-ാമത്തെ വാക്യം. But the cowardly, That the cowardly, unbelieving, abominable, murderers. See, we do understand about murderers, warmongers, sorcerers, idolaters. We do understand. But here, what is being given is fearful. Those who are fearful. Those who have unbelieving hearts. And again, those who are liars. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഐഡലേറ്റേഴ്സ് അല്ല, മർഡറേഴ്സ് അല്ല, നമ്മളിതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടേക്കാം. Which are they? Fearful, not courageous. എല്ലാത്തിനും ഭയം. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we need to be careful about it. And second is unbelieving heart ആണ്. എത്ര പറഞ്ഞാലും എന്ത് കണ്ടാലും വിശ്വാസമില്ല. We need to be careful. And again, liars. ചിലരൊക്കെ ഒത്തിരി കളവ് പറയും, പച്ചയ്ക്ക് കളവ് പറയും. But they don't know that they are really saying a lie. പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വരിക, എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരാളാണ്, ആരെങ്കിലും പിരിവുകാർ വന്നാലേ, ഇറ്റ്സ് സോ കോമൺ ദാറ്റ് വി വുഡ് സേ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞേരെ. യു വുഡ് സേ ദാറ്റ് കോമൺ ലൈ ആണ്. നമുക്കൊരു ഫീലിംഗും ഇല്ല, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കള്ളത്തരമാ, അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് പോലും ഇല്ല. അപ്പം ലൈ ചെയ്യും നമ്മൾ. ടു ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് വെർ ഡു വി ലൈ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഭിക്ഷ അയച്ചു വന്നാൽ എൻ്റെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പം എൻ്റെ ചെറുതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ. ചെറിയ നോട്ടുകളൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് വലിയ നോട്ടുകളാണ്. സത്യം പറയുന്നവരാകണം. See these 3. And what will happen to them? And shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. അവരെവിടെ ചെന്നെത്തും? ഉള്ള ഓഹരി, തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന, ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പാതാളമോ നരകമെന്നോ അവിടെ ചെന്ന് വീഴും. ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്ലി കേട്ടോ. ഇത് കൊച്ചു കാര്യമായിട്ട് എടുക്കരുത്. നമ്മൾ വിശ്വാസം അത്രയ്ക്ക് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ? വിശ്വാസത്തിന് ഭയങ്കര പ്രസക്തിയാണ്. നമ്മൾ ഈ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we should know that he works out, he hears us. അവൻ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവനാണ്, അവൻ നമ്മെ അറിയുന്നവനാണ്. Rely upon him in that fashion. And again, Mark chapter 9 and verse 23. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9-ാമത്തെ അധ്യായം 23-ാമത്തെ വാക്യം. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. See, all things are possible for them who believe. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഇതെല്ലാം സാധ്യമാണ്. വിശ്വാസമുണ്ടോ? Again, let me tell you, ഭയങ്കര മാറ്റം സംഭവിക്കും. ഭയങ്കരമായ മാറ്റം സംഭവിക്കും. I remember having heard a testimony from a youngster. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. ആ കുഞ്ഞു പറയും, ഞാൻ 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പം ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും മോശമായൊരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. എൻ്റെ പിതാവ് മദ്യപാനിയ, വീട്ടിലൊരു സമാധാനവുമില്ല, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. In between what happened is that ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ mother, she got saved. She started going to a church. And ആ ചർച്ച് ഭയങ്കര ഫെയ്ത്തിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. അവർ എപ്പോഴും ആ വിഷയത്തിൽ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് അവർ പഠിപ്പിക്കും. So what happened with that mother is that she would be coming to her house, always would be placing her hand on the head of the child. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ട്, കർത്താവേ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം, എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മാനിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം, എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം ഉയർത്തുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. Regularly she would be doing that. It went on. 9th standard, she came to the level of 20th rank. 20ാമത്തെ റാങ്കിലേക്ക് താൻ വന്നു. 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 6-7 A+ഉം ബാക്കിയുള്ളത് Aയും കിട്ടി. ടു കട്ട് ഷോർട്ട്, 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് 1200 മാർക്ക് അതിന് കിട്ടി. 1200 മാർക്ക് കിട്ടി. And she got admission in St. Stephen's College, Delhi, which is one of the prestigious college of India. അവിടെ തനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. ആ സമയത്ത് തന്നോടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്.
ആ കുഞ്ഞിനോട് ആരോ പവർ വിഷൻ ആണോ സം ടി വി ചാനൽ അവർ ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡിസയർ? അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഓർക്കണേ, 8ാം ക്ലാസ് വരെ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്ന കുഞ്ഞാണ്. ഈ ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ട് താൻ പറയുകയാ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി, വി ഹാവ് ഗോട്ട് സോ മെനി UPSC ആസ്പിരൻസ് ഔട്ട് ഹിയർ. തൻ്റെ വാക്കതാണ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി എൻ IAS ഓഫീസർ. ഇത്രയും എളിയ നിലയിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞ് പൊങ്ങി വന്നു. വാട്ട് വാസ് ദ റീസൺ? ഹെർ മദേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്. ആൻഡ് in between her father got saved. ആ വീട് മൊത്തം മാറുവാനിടയായി. Only for one reason, that her mother got saved and she had that faith. Faith makes a difference. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു വന്നത്. യേശു പറയുകയാണ് അവനോട്, നിന്നാൽ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലവും കഴിയും. വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലവും കഴിയും. Faith has a lot to play in our life. Hallelujah. ഈ ഫെയ്ത്ത് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണമേ. If you have got a faith, we need to proclaim that faith. അത് പറയണം, പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യണം, ഒച്ചത്തിൽ പറയണം, പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണം. We read in Hebrews chapter 11 and verse 3, എബ്രായർ 11:3 വാക്യം. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന് വരുമാറ് ലോകം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ, വാക്കിനാൽ. And when Holy Spirit dwells with us, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളിൽ ആരുണ്ട്? ദൈവമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരു കാര്യത്തെ കണ്ട് നാം പ്രസ്താവിച്ചാൽ, ബട്ട് വെരി ഓഫൺ ഇറ്റ് നോട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ യൂണിറ്റി. ഇതാണ് വിഷയം. ഒത്തിരി പേര് അശ്രദ്ധരാണ്, ഇങ്ങനെ പലയിടത്തുമൊക്കെ നോക്കിയും തിരിഞ്ഞുമൊക്കെ. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ടുഗെദർ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ദൂഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒറ്റ ആത്മാവിൽ നിന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, it has got creative power. ശരിക്കും സംഭവിക്കും. It will work out. Have a proclaiming faith. വിശ്വാസം മനസ്സിൽ മാത്രം വെക്കേണ്ടതല്ല. അങ്ങനെയല്ലയോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്? ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയത്തില്ല. If somebody do really believe in Jesus Christ to be a savior, it has to be proclaimed aloud. ഒച്ചത്തിലായി നമ്മളെന്തോ ചെയ്യണം? പ്രഖ്യാപിക്കണം. Somewhere in the midst of our journey, നമ്മൾ ഈ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭയാചനകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പലരോടുമൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലായതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് പറയണം, കർത്താവേ ഇത് മാറും, ഈ അവസ്ഥ മാറും, ഈ രോഗം മാറും കർത്താവേ, മാറും കർത്താവേ. Start declaring that. We usually wait for somebody having that gift of God to come and lay their hands upon us. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്നവർ. അങ്ങനൊന്നും ഒന്നിനും നോക്കി നിൽക്കേണ്ട കാര്യം സത്യത്തിലില്ല. If you are a child of God and if you know who you are, നാം ആരാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. Why? Because my father is an almighty father. എൻ്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ്. This knowledge makes a difference. My God is omniscient ആണ്, omnipotent ആണ്. മറ്റുള്ള ഭൗമിക പിതാവിനെ പോലല്ല. തനിക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായേക്കാം, പക്ഷെ ഈ സർവശക്തനായ എൻ്റെ പിതാവിന് ഒരു പരിമിതിയും ഇല്ല. Have that faith. We know about Chhattisgarh condition, അല്ലേ? 3 പേര് പ്രാർത്ഥിച്ചു. We also prayed. March 1 വേണ്ടി ഒത്തിരി പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഭീകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. And only for one reason, without getting escalated, ഇതങ്ങ് വഴിമാറാനുള്ള ഒറ്റ കാരണം ഒത്തിരി പേരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. We know that Raji Papachan brother and Jose Papachan brother and his wife Sheija sister were imprisoned 5 years. ഒത്തിരി പേര് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രാർത്ഥനയുടെ പവറാണ്. What happened? One day, പോലീസ് വന്നിട്ട് പറയാം, നിങ്ങൾ പോയിക്കോ. Nobody knows the reason about it.
കോടതി വിധിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ട് അയക്കാൻ പറ്റുമോ? സംതിങ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. വാട്ട് കുഡ് ബി ദാറ്റ്? ദ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ, വൺസ് ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻഡ് ദാറ്റ് ജോഷുവ സെഡ്, സാഹചര്യം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. ജോഷുവ എന്തോ ചെയ്തു? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ സൂര്യ നീ ചലിക്കത്തില്ല, നിക്കവിടെ. It happened. It happens even now. Provided you have got faith. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോ. Once Elijah said, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഈ ദേശത്തിന് മഞ്ഞും മഴയും പെയ്യത്തില്ല. It's not on his own strength. തന്റെ ബലത്തിലൊന്നുമല്ല താൻ പറഞ്ഞത്. He knows who his God is. എന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ദേശത്ത് മഴ പെയ്യത്തില്ല. അടയട്ടെ. It will happen. Proclamation of faith makes a difference. Either you can take it defensively, lying low. From every quarter you would be, സഹാനുഭൂതിയുടെ വാക്കുകളൊക്കെ കിട്ടും. പോട്ടെ കുഞ്ഞെ, ഇത് കേൾക്കാൻ ഇമ്പകരമായി തോന്നിയേക്കാം, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അസഹനീയമായിട്ട് വരും. സത്യം. ഡോണ്ട് ബി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ്. എല്ലാവരും വന്ന് കൂടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ താലോലിച്ചും. ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ അങ്ങനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ആളല്ല. ആദ്യം നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യണം? ചട കൊടിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കണം. നോ, ഐ എം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. എനിക്കൊരു അപ്പനുണ്ട്. I tell you again and again, insisting, ഈ വാക്കുകൾക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വായിച്ചു. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ ഈ മലയോട് ചാടി സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു സേ, മനസ്സിൽ വെച്ചാലോ, പറയണം. ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് when it was USSR, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് എവിടെയോ പാത്ത് ഒരു ചർച്ചിൽ പോകും. ചർച്ചിലുള്ള പാസ്റ്റർ വിശ്വാസം പ്രസംഗിച്ചു. മരിച്ച ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവ് മലയോട് ചാടി സമുദ്രത്തിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞ് അത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളത് താൻ പ്രസ്താവിച്ചു. ഈ കുഞ്ഞ് വിശ്വാസത്തോടെ പോയി. അതിൻ്റെ താമസിക്കുന്ന ഭയങ്കര തണുപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഫോർ വൺ റീസൺ, ദാറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഭയങ്കര മൗണ്ടൻ ഉണ്ട്. ഈ മൗണ്ടനുള്ള സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങളൊന്നും ഇവരിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ വാക്ക് അതേപടി എടുത്തു. വാട്ട് ഷി ഡിഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഷീ വെന്റ്, ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രേയിങ്, കർത്താവേ, ലോർഡ്, ഈ മല ഇവിടുന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ, കർത്താവേ, മാറിപ്പോകട്ടെ. ഇത് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? നമ്മളത് എന്തോ ചെയ്യും? നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കുഞ്ഞിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് ലിറ്ററലി ഒന്നും പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനത്തെ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ പോലും എടുക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും വരത്തില്ല. ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രേയിങ്. ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? കുറച്ച് നാളുകൾക്ക്, ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡെയിലി ബ്രെഡിനകത്ത് ഞാൻ വായിച്ചതാണ്. ഏതൊരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേ കുഡ് സീ ദാറ്റ് റോഡ് റോളർ, ബുൾഡോസർ എല്ലാം കൂടെ ആ മലയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഓടുക. ഫോർ വാട്ട് റീസൺ? ഗവൺമെന്റ് ഡിസൈഡഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ എയർപോർട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മല നിരത്തുകയാണ്, മല നിരത്തിയിട്ട് എയർപോർട്ട് ആക്കുക. വിൽ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ? ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഫെയ്ത്ത്. നമ്മളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തോടാണ്. അതിനകത്ത് വിശ്വാസത്തിന് പ്രാധാന്യം. വാക്കുകൾക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ വിശ്വാസത്തിന് പ്രാധാന്യം. ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ. വേർഡ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്, ഇറ്റ് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ്. ബട്ട് ദി ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഇസ് ഡൗട്ട് ആണ്. നൗ വി വിൽ ലുക്ക് ഇൻടു ഫ്യൂ വേർഡ്സ് അബൌട്ട് ഡൗട്ട്. യേശു ക്രിസ്തു ചില വേളകളിലെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാരെ ശകാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഡൗട്ട് കണ്ടപ്പോഴേ. We look in Matthew chapter 14, verse 30 and 31. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, Peter, when he saw that the wind was boisterous, he started to sink. ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ താഴാൻ തുടങ്ങി. നമുക്കറിയാം, യേശു ക്രിസ്തു വെള്ളത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ തനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായി നടക്കണമെന്ന്. താൻ നടന്ന് നീങ്ങി, മുൻപോട്ട് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം എവിടെയോ ഈ കാറ്റും കോളും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തനിക്ക് താൻ മുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. he cried out saying, Lord, save me. Lord, save me. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith. തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ വാക്ക്, O you of little faith.
ഓ അല്പവിശ്വാസിയേ, why did you doubt? why did you doubt? നോക്കിക്കോണേ, ഡൗട്ടിന്റെ പ്രസക്തി കണ്ടോ? why did you doubt? നീ എന്തിനാ സംശയിച്ചത്? നീ എൻ്റെ അടുക്കലല്ലയോ വരുന്നത്? ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലയോ? എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിന്റെ മേൽ ഇല്ലയോ? ഞാൻ നിന്നെ നോക്കുന്നില്ലയോ? why did you doubt? അപ്പം ഡൗട്ടും യു ഓഫ് ലിറ്റിൽ ഫെയ്ത്ത്, അല്പവിശ്വാസവും തമ്മിൽ ഒത്തിരി ബന്ധമാണ്. ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് നോബഡി ഔട്ട് ഹിയർ ഈസ് നോ അവിശ്വാസി ആരും ഇവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ അല്പവിശ്വാസികളുടെ ഗണത്തിൽ ഒത്തിരി പേര് വരും. പത്രോസ് വന്നു, അല്പവിശ്വാസിയ, വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വെള്ളത്തിലെടുത്ത് ചാടിയത്. ആ വിശ്വാസമൊക്കെ തനിക്കുമുണ്ട്. പക്ഷെ എവിടെയോ ചെന്നപ്പം ഒറ്റ കാര്യമാണ്, ഇങ്ങനെ കണ്ണുകളൊക്കെ അവിടെ എവിടെയും പോയി, ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷത്തെ കണ്ടു. ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് സിങ്കിങ്. കർത്താവ് പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്, ഓ യു ഓഫ് ലിറ്റിൽ ഫെയ്ത്ത്, വൈ ഡിഡ് യു ഡൗട്ട്? നീ എന്തിനാ സംശയിച്ചത്? സംശയം വന്നു കഴിയുമ്പം ദൈവിക നന്മകളൊക്കെ ചോരും, ഉദ്ധാരണങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോകും, വിടുതലൊക്കെ എവിടെയോ അന്യപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ടെല്ലിങ് us. Hallelujah. We need to be having faith. Again, we look into Mark chapter 9, verse 21 and 21 to 24. So he asked his father, how long has this been happening to him? How long that this is happening to this son? Yeah. And he said, from childhood. And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. That youngster was having convulsion. So very often he would be, because of convulsion, he would be falling into water or fire. Yeah. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Jesus said to him, Yeah. If you can believe, all things are possible to him who believes. If you can believe, all things are possible to him who believe. Immediately, the father of the child cried out and said with the tears, father of the child cries out and he says, yeah, Lord, I believe. Lord, I believe. And no doubt, for that reason only he came to Lord Jesus Christ. I do believe. Yeah, but then, help my unbelief. But even when he believed, he has some sort of unbelief also. It would go together. നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ബട്ട് എവിടെയോ നമ്മുടെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംവെയർ വി ഹാവ് ഗോട്ട് റിസർവേഷൻ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാമെങ്കിലും ആരോ പറയും നാം പാതി ദൈവം പാതി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു മാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ നമുക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഒതുക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഗോഡ് ഈസ് മച്ച് മോർ ബിയോണ്ട് അവർ കോംപ്രഹെൻഷൻ. നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനൊക്കെ എത്രയോ അപ്പുറമാണ് ദൈവം. ഈ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു വേണം നാം നിൽക്കാൻ. ചെറിയ ഡൗട്ട് വന്നാൽ അപ്പന് മറ്റൊന്നുമില്ല, കർത്താവിന് കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും എവിടെയോ ചെറിയ തോതിൽ കഴിയുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്ത വന്നതുകൊണ്ടാണ് താൻ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു. താൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനൊക്കെ പൊതുവെ കുറവാണ്. വുഡ് വി എവർ ബി ക്രൈങ് ഔട്ട് ടു ഗോഡ് ദാറ്റ് എനിക്ക് അവിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട്, ചിലപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ട്, വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല? വുഡ് വി എവർ സെയിങ് ദാറ്റ്? നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പറയുമോ? വി വുഡ് നോട്ട് ബി സെയിങ് ദാറ്റ്. ആ മനുഷ്യൻ നോക്കി എത്ര തുറന്ന മനുഷ്യനാണ്. ഹി വുഡ് ബി സെയിങ്, ക്രൈങ് ഔട്ട്, യോ ഡു വൺ തിങ്, ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് അൺബിലീഫ്, ഹെൽപ്പ് മീ, ഹെൽപ്പ് മീ. Sorry. That is his cry. We also need to cry in the same fashion. We would just try to wind it up again. But there, to those who have this unbelief, we need to be merciful to them. In the Jude chapter 22, verse 22. Jude has only one chapter. Verse 22 will പറയുന്നുണ്ട്. What does it say? But you, beloved, and on some have compassion, making a distinction. Mercy to those who doubt. Which is that verse? Keep yourself in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Not that one, not that one. Jude.
There is one verse called mercy to those. We need to have mercy to those who. Yeah. So the version is a bit different one. That's the reason. സംശയിക്കുന്നവരായ ചിലരോട് കരുണ ചെയ്യുവിൻ. That is the right one. You know, in NIV it is written as mercy to those who doubt. We need to have mercy to those who seems to be doubtful. ചിലവരെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരോട് നമ്മൾ അങ്ങ് അവരൊന്ന് അന്യപ്പെടുകയോ അകലുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. We need to have mercy to them. That's what is given there. So doubt makes the whole difference to the result of our prayer. എപ്പോഴെങ്കിലും സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ our prayer would not be successful. സക്സസ് കാണത്തില്ല. ഓടിച്ച് നമുക്ക് we will come back to the initial scripture which we read, Mark chapter 11 verse 20. We will look into 23. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Yeah, next verse. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. So in your prayer you need to have belief, you need to have faith. Whatever you pray, you will be receiving it. Again, the next word, one more ingredient is there which will hold to the reply of God. That we need to look into that also. Yeah. And 25th verse. Yeah. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഴമുള്ള വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ it will not work out. ഭയങ്കര വിശ്വാസം, powerful വിശ്വാസം. That's what we read now. Whenever you stand to pray, forgive. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യണം? ഈ forgiving spirit ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. I tell you, നമുക്ക് അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ചിലവരോടെങ്കിലും കിടക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കുണ്ട്. And this would be a reason. Even when you have faith, we fast, we pray, we don't have any doubt. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ യാഗം കൊണ്ട് ആരോടെങ്കിലും ചിലവരെ നിസാരാന്ന് വിളിക്കുന്നു, ചിലർ നീരസത്തോടെ കാണുന്നു, ചിലരുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി അകൽച്ച വെച്ച് പുലർത്തുന്നു. For your own reason, you might be having your justification for that. It will not work out, because the word of God says, നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യണം? ക്ഷമിക്കണം. Would we be able to do that? നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Let me ask you one question. ഇപ്പൊ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നല്ല മനസാക്ഷി വെച്ച് പുലർത്തുന്ന എത്ര പേർ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയും? നല്ല മനസ്സാക്ഷി, എനിക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല, ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി. നമുക്ക് അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പ്രിക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to sit, ponder about it, we need to forgive them. ആരും ആയിക്കോട്ടെ, we are all weaklings somewhere or the other. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വീഴ്ചയുള്ളവരാകാം. ആ മനസ്സില്ല എങ്കിൽ ഐ ടെൽ യു, നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല കാര്യമാണ്, ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര വിശ്വാസം ഉണ്ട്. ഈ മലയോട് ചാടി സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകാം. സംശയം ഒട്ടുമില്ല, എൻ്റെ ദൈവത്തിനെല്ലാം കഴിയും ദൈവമേ. പക്ഷെ അകം കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും, because I have looked into it. I remember having cried once, maybe years back. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ദൈവസന്ധി ഇരിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം എൻ്റെ അകത്തളത്തിലെ ഇങ്ങനെ എവിടെയോ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, എനിക്ക് ബോധ്യമൊന്നുമില്ല, ബോധപൂർവമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഇടപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയാതിരിക്കും എൻ്റെ അകത്ത് വരികയാണ്. നിനക്ക് അകത്ത് ആ വ്യക്തിയോടൊരു നീരസം നിനക്കുണ്ട്. അത് നീ പ്രകടമായി കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആ മനുഷ്യനോട് അടുക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല, നീരസമുണ്ട്. I understood it is the dealing of Holy Spirit.
ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഡീൽസ് ഇസ് വെരി ക്ലോസ്. ഒത്തിരി അടുത്ത് വന്ന് നമ്മളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടും. This morning, I know we are all waiting for some sort of answer from God, but then it is not working out. ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് എവിടെങ്ങാണ്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ആരാണ്ടോടോ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഭാരം നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട്. Can we close our eyes? നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭാരമുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ നോവിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടാകാം, അവർ നോവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നത്, അവരെന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി എന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. That is all fine. It's a fact. But we have been given a spirit of God which was there with Jesus Christ. യേശു നോക്കിക്കേ, എല്ലാവരും തനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയായികയാൽ, നോക്കിക്കേ, ക്ഷമയുടെ ഏറ്റവും മൂർത്തിവത് ഭാവമല്ലയോ അത്? Is it not the pinnacle of forgiveness? അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. And that was the same thing which Stephen did. കല്ലെറിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി താൻ ഏറുകൊള്ളുമ്പോഴും ദൈവദൂതന്റെ മുഖം പോലെ തേജസ് കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ട് താന് അവരോടൊക്കെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. My dear ones, can we forgive? Can we really forgive? ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Do we lack somewhere in our faith? Do we have got lots of doubts? Today morning, Holy Spirit is telling us, have faith in God. Do not doubt. We should not be called as you of little faith. അല്പവിശ്വാസി എന്ന് വിളിക്ക് നാം യോഗ്യരായി നിൽക്കരുത്. And if we need to forgive others, ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you are going to see a miraculous result of a Herculean issue which you tried a lot. You went to so many servants of God and prayed, but it never worked out. Because deep within, you've got an unforgiving spirit. ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹമ്പിൾ ആകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നും കൂടെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. Let us be humble in the sight of God. God is there to help us. നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായി ഒത്തിരി അധികം തൽപരനായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ്. സമർപ്പണത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ I would request Ramsey brother if you could pray, please. Thank you, Lord, for strengthening us once again, Lord, helping us to understand, yes, Lord, that by faith we can come back to you, by faith we can receive, by faith we can forgive, yes, Lord, by faith, Lord, yes, Father, Lord, we can come once again to you, Lord, and Lord, graciously you are looking unto us, Father, so that, Lord, we come to you and to receive, Lord, hallelujah. Father, Lord, we come to you, Lord, yes, Father, asking for your mercy, Lord, yes, Lord, Lord, remove all our unbelief, Lord, hallelujah. Father, Lord, remove, Lord, all sort of wickedness, Lord, in our lives, Father, hallelujah. Lord, remove, Lord, all the unforgiving heart, my beloved. Lord, give us the grace, Father, Lord, hallelujah. Oh, yes, Lord, to look unto thee, to seek your face, and Father, Lord, to be blessed in you, Lord. Lord, as we, Lord, submit, Lord, everyone, Lord, in thy gracious hands, Lord. Lord, help everyone, Lord. Bless everyone, Lord. Lord, help us, Lord Jesus, Lord, to be victorious all through the week, Lord. Let your presence be with us, keeping us, Lord, guiding us, Lord, blessing us, all our areas, Lord. Especially, Lord, we pray, Lord, oh, Father, Lord, heal all our near and dear ones, Lord. Father, Lord, we ask, Lord, all, Lord, who are giving exams, Lord, let your presence be with them. Give grace to everyone.
Lord, we submit, Lord, all our, Lord, people, Lord, who are traveling this week, Lord, hallelujah. Father, Lord, we submit, Lord, our workers also, our dear pastors also, Lord, their families also. Bless them, Lord. Undertake, Lord, all our journeys. Undertake, Lord, all the ministries. Yes, Father, we want to be, Lord, living a blessed life in you, Lord. Increase our faith. Help us, Lord, to prepare our lives, Lord, for your soon coming. In the name of Jesus we ask. Amen. Amen. Announcement from tomorrow, as usual, Monday to Saturday, every morning, 5:30 we have got prayer. And Tuesday we will be having a sisters meeting from 9:30 to 10:30.